हाँ जी, सत श्री अकाल सारे साथियों ਨੂੰ। अमित कंबोज हाँ जी साथियों, तुसी दस्सिओ माड़ा जिहा भी आवाज़ किवें आ रही है सही तुहाडे कोल? सत श्री अकाल जी। हाँ जी सर, हाँ जी सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल साथियों। पहला थोड़ा जिहा दस्सिया जाए कि आवाज़ तुहाडे तक सही पहुँच रही है? जी सत श्री अकाल। हाँ जी साथियों, अज आपां लाइव होके तुहाडे नाल कुछ गल्लां जिहड़ियां वो साझियां करदियां कि काफ़ी दिन हो चले है आपां साथियों गलबात जिहड़ी है लाइव होके नहीं करी। सो सब तो पहला लाइव सुन रहे सारे साथियों नूं सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। तो साथियों आपां गल की शुरुआत करते हैं कि सब तो पहला जदों साथियों अपनी जथेबंदी बनी सीगी तां उस टाइम बहुत सारिया औकड़ां दे विचों आपां नूं लंघना पिया। बहुत सारे जिहड़े आ अपनों हरेक डिस्ट्रिक्ट हरेक ब्लॉक तक जिहड़ा पहुँच के खेडर तक पहुँच के अपनी आवाज़ जिहड़ी है उन्हां तक पहुँचाउणी पई तां अपनी स्टेट जिहड़ी है पूरी जिहड़ी है तैयार हुई। तां साथियों 5 साल लगातार तुसी सारे साथी जिहड़े वो लड़े, कांग्रेस दा सारिਆਂ ने पिट स्यापा किया, बहुत सारे बहुत वड्डे वड्डे प्रोटेस्ट किए तुसी 5 साल लगातार। कांग्रेस का हमेशा मूँह तोड़वा जवाब जिहड़ा तुसी आदा ही इकट्ठ दिखा के आपदा हौसला दिखा के जिहड़ा है उन्होंने जवाब दिता। किसी पासों भी तुसी पिछे नहीं हटे, चाहे वह किड्डा तो किड्डा तगड़ा प्रोटेस्ट होवे, चाहे वह दिन का चाहे वह रात नूं 1 बजे 2 बजे जदों भी प्रोटेस्ट करना होवे उदों तुसी मूहरे होके लड़े। जिंदे विच साथियों तुहानूं पता ही है कि अपने टैंकियां दे उपर साथी बैठे रहे, भैणां भी टावरां ते भी अपने साथी सुरिंदरपाल 135 दिन बैठा रहा, खरड़ दे विच भी 2 साथी अपने परमपाल अमन राणा टैंकी के उपर बैठे रहे। फिर देखो साथियों जदों आपां इन्ना कुछ करन दे बावजूद जिहड़ियां भर्तियां आपां नूं मिलियां वो सारियां भर्तियां जिहड़ियां एक कोर्ट दे विच लटकण करके अजे तक सारे ही बेरोजगार जिहड़े है उदां ही जिहड़े वो घूम रहे हैं। किसी पासे कोई भी चारा जिहड़ा है वो नहीं चल रहा। तो आपां साथियों सरकार तो खफा हो के बहुत ज़्यादा मन दुखी सीगा कि इन्नी नलायक इन्नी गंदी सरकार जिहड़ी है कांग्रेस की जिहड़ी बनी है तो सानू जिहड़ा रोजगार वो नहीं मिल रहा। तो साथियों सरकार ने गलत रूल बनाए, गलत रूलों के करके अपनियां भर्तियां कोर्टां दे विच लटक गईयां। बहुत सारा फंड भी जिहड़ा कलैक्ट किया, वकीलों तक फीसां दित्तियां,
बहुत सारी खज्जल खुआरी जिहड़ी है वो कांग्रेस के टाइम हुई। तो आपां CM दा चरणजीत चन्नी साबका CM उन्हां दी कोठी दा चाहे खरड़ दे विच चाहे वो जिथे भी कोई आपदा प्रोग्राम लिखते सी उत्थे जाके आपां उन्हां दा संघर्ष जिहड़ा आपां संघर्ष करिया ते उन्हां दे प्रोग्राम नूं भंग करन दी जिहड़ी है पूरे तौर ते जिहड़ी है आपदी आवाज़ जिहड़ी है उठाई। पर कुछ उच्च अधिकारी IAS अफसर जिहड़े आ उन्होंने रूल ही इस तरह के अमेंड कर दिते कि अपनियां भर्तियां कोर्टां दे विच चलियां गईयां। अज भी जिहड़ा असीं भुगतान जिहड़ा वो भुगत रहे हैं, खज्जल खुआर जिहड़ा हो रहे हैं, आपस में जिहड़ी है एक दूसरे उपर जिहड़ी है वो गलबात जिहड़ी है वो एक दूसरे उपर थोपी जा रही है कि जां कोई जथेबंदी जिहड़ी हैगी है वो भर्तियां नहीं कंप्लीट करवा रही, +2 वालियां नूं नहीं लगन दे रही, +2 वाले नंबर जिहड़े है 5 नंबर दिते जा रहे हैं वो नहीं मिलने चाहिए, ग्रेजुएशन जिहड़ी है वो कोई कहंदा लागू होनी चाहिए सी, कोई कहंदा नहीं लागू होनी चाहिए। देखो बहुत सा जदों जॉब नहीं मिलती तो बहुत सारे मुद्दे जिहड़े है उठने शुरू हो जाते हैं, जथेबंदियों के उपर भी किंतु परंतु होने लग जाता है, स्टेट कमेटी के उपर भी किंतु परंतु होने लग जाता है। ये सारियां कमियां जिहड़ियां सीगियां साथियों अपने विच नहीं सीगियां, सरकारां दीयां नलैकियां करके अज आपां नूं फिर जिहड़ा है आण के उस मोड़ ते फिर खड़ा जिहड़ा वो करता। तां साथियों बदलाव जिहड़ा वो करना है कि अकाली चाहे जिन्नियां भी सरकारां आउंदियां रहियां उन्होंने निराशा तो सुआ कुछ नहीं दिता। इसलिए आपां नवी पार्टी आप पार्टी जिहड़ी आम आदमी पार्टी है उसनूं आपां वड्डा वोट बैंक दे के सत्ता विच लैके आए। अज साथियों काफ़ी समा हो चलिया है कि जदों आने वाली जिहड़ी हुण मौजूदा सरकार है जदों ये सत्ता विच नहीं सी तां ये साडे धरनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जा के बैठते ਸੀਗੇ ते कहंदे सीगे कि आने वाले समय दे विच सब तो पहली कैबिनेट मीटिंग दे विच जिहड़ा है वो साडा हरा पैन जिहड़ा है वो चलूगा ते बेरोजगारी ते चलूगा तां तुहानूं असीं रोजगार जिहड़ा वो जरूर देंगे। वड्डे वड्डे वादे कीते सरकार ने। तां साथियों असीं उन्हां दीयां गल्लां दे विच आके असी आप पार्टी नूं जिहड़ी है सारा वोट बैंक जिहड़ा उन्हां नूं पवाया ते अज सरकार जिहड़ी है आम आदमी पार्टी सत्ता दे विच आ गई। अज साडे CM साहब भगवंत मान जी सब तो पहला असीं उन्हां नूं वधाई दिंदे आ कि वो अज साडे CM बने आ। दूसरी साडे जिहड़े आ गुरमीत सिंह मीत हेयर सिक्ख्या मंत्री जी उन्हां नूं भी साडे वल्लों मुबारक है कि जदों वो साडे नाल धरनिਆਂ विच जांदे सीगे तां उत्थे कहंदे सीगे कि इस तरीके दे नाल प्रोटेस्ट करने नहीं चाहिए, सरकारां नूं हल करना चाहिए है। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ MLA ਹਰੇਕ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ
बीतण दे बाद जदों साडे कोई हत्थ पल्ले जिहड़ा है वो नहीं पिया, क्योंकि पिछलियां तरीकां भी साडे कोर्ट दे विच जिहड़ियां उत्थे भी सरकार दे वल्लों कोई सही तरीके दे नाल जिहड़ा है एफर्ट नहीं किया जा रहा, तां अखीर नूं सानू जिहड़ा कोई ना कोई रुख जिहड़ा है दोबारा जो कांग्रेस दे विच असी करते आ रहे हैं उही रुख जिहड़ा सानू दोबारा फिर जिहड़ा है आप पार्टी दे मूहरे लिया के खड़ा करना पऊगा। तो साथियों आपां गल कर रहे सीगे कि सरकार जिहड़ी है इन्हां नूं आपां मंग पत्र तो सारिआं नूं दे चुके हैं, पहले सरकार तक अपनी आवाज़ भी पहुंच चुकी है, परंतु सरकार किते ना किते अणदेखी कर रही है कि असी 25,000 जिहड़ियां नवीं भर्तियां जिहड़ियां वो कर रहे हैं, जिंदे विच 10,000 जिहड़ी है वो असी भर्ती एजुकेशन दे लई जिहड़ी है वो दे रहे हैं, टीचरां दी भर्ती कर रहे हैं। पर साथियों इत्थे बड़ी हैरानी वाली गल है कि जदों साडे सीएम साहब रैलियां करते सीगे तां उन्हां नूं सब कुछ पता सीगा, मैमोरेंडम उन्हां नूं उदों भी दिते गए, इत्थों तक कि पटियाले दे विच साडे सुरिंदरपाल साथी जदों टावर के उपर बैठा सीगा ते सीएम साहब ने उन्हां नाल फोन ते गलबात भी करी सीगी कि बेरोजगारां दा बहुत वड्डा जिहड़ा प्रोटेस्ट है वो चल रहा है। तो मैं ये गल कहना चाहना कि जिहड़ियां पेंडिंग पईयां होईयां भर्तियां सब तो पहला सरकार नूं उन्हां नूं सिरे लाउणा चाहीदा है, उस तो बाद नवीं भर्तियां दी जिहड़ी है उस शुरुआत करनी चाहिए है। तां सरकार नवीं भर्तियां का हवाला दे के बेरोजगारां नूं चुप कराउणा चाहुंदियां ने, पर इत्थे मैं एक गल कह दियां कि जिहड़े अनजान कोई अनजान इंसान होवे तां उस नूं तां कहा जा सकता है कि इन्हां नूं नवीं पोस्टां का हवाला दे के चुप करा के बिठा लांगे, पर असी पूरे 5 साल इन्हां सरकारां दा रुख जिहड़ा वो देखिआ है। असी कोई हुण अनजान नहीं गे, असी सब कुछ जानते हाँ कि सरकारां जिहड़ियां हमेशा वास्ते लारे लाउंदियां आ रही ने, हुण जिहड़ा वो साडे कोल बर्दाश्त जिहड़ा वो नहीं होगा। सो साथियों 5 सालों के 2364 6635 प्लस 22 पोस्टां प्लस नवीं भर्ती का इश्तिहार जिहड़ा अखबार च आ चुकिया है, जिहड़ा ऑनलाइन पोर्टल आपां खुलवाना है, ओवरेज का मसला जिहड़ा वो हल असीं करवाना है। सो इन्हां सारियां चीज़ां नूं लैके क्योंकि पूरे 5 साल लगातार सरकार ने सानू एक भी परसेंट साडा जिहड़ा टीचर ईटीटी वाला जिहड़ा नहीं लगाया, इसलिए असीं पहलां पेंडिंग पईयां होईयां भर्तियां नूं जिहड़ा वो कंप्लीट करवाउणा है। इसलिए सरकार तक आपकी आवाज़ बुलंद करने के लिए साथियों आपां संगरूर दे विच 9 तरीक नूं प्रोग्राम जिहड़ा है एक वड्डे पद्धर ते जिहड़ा एक्शन जिहड़ा वो आपां लीकिआ है। दोबारा फिर आपां आम आदमी पार्टी नूं सरकार नूं वादे याद कराउण दे लई आपदा संघर्ष का बिगल जिहड़ा वजाउण जा रहे हैं।
ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਥੀਓ ਆਪਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਥੀਓ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਉਹੀ ਗਲੀਆਂ, ਉਹੀ ਬੈਰੀਗੇਡ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੁਲਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ MP ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MP ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ET ਟੈਟ ਪਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੋਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿੱਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 5994 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਓਵਰਏਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਓਵਰਏਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਏਜ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 6635 2364 ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ
ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਰੈਲੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤਿੱਖੇ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਈਟੀਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਈਟੀਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਛੁੱਟੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਪਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਮ ਲੱਗਣਗੇ, ਫਿਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮੌਕਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਏ ਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਕਰੂਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਸ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਈਏ। ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਨਾ ਲਗਾਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਥੀਓ, ਜਦੋਂ +2 ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਿਆ, +2 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਿਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਐਡ ਵਾਲੇ 5 ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 10,500 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਭਰਤੀ ਹੋਈ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 4100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਕੁਛ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਲਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਈਟੀਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜੇਕਰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2364 ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 6635 ਆ, ਚਾਹੇ 5994 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਓਵਰੇਜ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਕੋਈ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਜੀਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਾਥੀਓ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ PDF ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ PDF ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜਦੋਂ ਟਾਵਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ PDF ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਫੰਡ ਆਇਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ PDF ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ। ਜਰੇ ਜਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਊਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਥੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਹੱਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਕੀਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ BSN ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਲੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਫਿਰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਇਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਇਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਰਤੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕੇਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲੂਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਇਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ 80 85 ਸਾਡੇ 70 ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਟੇ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਭਰਤੀਆਂ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 70 75 80 ਨੰਬਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। देखो साथियों, सवाल तो ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। बहुत सारे सवाल ने भर्तियों ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ कराओ, ओवरेज का मसला हल कराओ। 2364 रुलाती 835 ना रुलवा देने चक्कर च। देखो 2364 ना रुलवाई, रोलन के चाहवाना 2364 भी संघर्ष करके लिती है, 835 भी। ਅਸੀਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੀਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੀਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਈਟੀਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਈਟੀਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 5994 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਰਤੀ ਹੈ, ਜਗਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 5994 ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ +2 ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ +2 ਬੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਟੀਟੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਬੇਸ ਤੇ ਈਟੀਟੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ +2 ਬੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਈਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਗਜ ਜੀ +2 ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ MP ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ MLA ਬਣਿਆ, ਅੱਜ CM ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਡਟ ਜਾਓ। ਜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਜਨਤਾ, ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ।